không cùng rong đây lố rồi có cùng rong đây lùng hai na có đói đất khác dương trâu tại ở miền bờ quan thì hết tha tại là sập quan cục quan sập bờ quan thì mỗi dương cất mơ tha từ lời cái lớn tất ba bờ quan lú ba anh ấy chỉ chụp nó chụp khăn biết cái tha biết cái chia đằng hàm bò ati chốn đấy bờ sân chỉ miền bò hòn nắng con ai từ đó tí na con tao đây chắc một con sải mơ tha bờ sân chỉ đây nâng ngay lớn tao một toàn đó thì sải mơ lại nữa ba bờ sân chỉ có cái tha tự tính con số tha của miền tức lớn đấy tức lớn dân miền đấy chứ con đất khác con thờ tụi mơไอ้สัมเพนนี้น้องมักจูนดาวบกก็แลนกำลังตีใบริจินีสมรธรรมจีตขนมตึกใดคาดกำปอดจังเต็งใดไทม์เตี้ยตกสมรรถหายกายเนียเปจงสัปดาห์โสมจิรกำลังบกก็แลนอาจเพื่อการบองรำรัวระยะเปใบชน้ำเดอัดมีนก้าประส้มตำเนตำเนินตามระยะเลขโทรศัพท์โซน83 330 800 ปีหรือก็โซน16 330 800 ปีกลุ่มโรงได้ลมหายใจชนะสมดกองกลางตีตั้งสำหรับลมหายนั่งทอมาเจียดจังสมบูรณ์แบบกรุบรถดังกาลจิมวยเฮตเทอร์จนาสมปอนกรุบยางด้านอัตติจันตรกาตุ่มในตุ่มน้องเลยตุรศัพท์ส้นดับปรำปีบุญรอยปรำใบบุญรอยปรำบุญส้นไปสับปรำมวยบุญรอยปรำใบบุญรอยปรำบุญธนีกีหัตถาร่วมคณิสร้างอนาคตดอประสาสมกรุบสมดัยดอมหลุดเตียวหลุดญาหลุดใส่หนึ่งกันญาจะตีกรุบในขนมกำทีสีโอทอกในแก่ตัมปอปรับที่เอเรียทั้งไงนี่ยืนในเยี่ยมปีกำรงอภิวัตได้โลได้หลุมให้ได้เมียนการที่จำรานอย่างครั้งในขนมประมาณชนำจงคราวนี่พอได้ยืมบานรองวิบัติต่างออกคณีโดยสาวิบัติโควิดนี่เหมือนแต่ได้โลเหมือนแต่จอลตรอปีสิ่งที่คือขนมมุกจุ่มนูนสิ่งคือบานรองวิบัติปันใดบัดดอลปัจจุบันนี่คือเอาไปจับบานจับดามภาษาหลังวิเศรษฐกิจระบายยังมันเวลตลอดมาโรเพียบเพราะว่าได้วิประดาให้การติงหลวดได้ทลีกับบานจับดามกำลังลังวิงกัวซ้อมได้ทั้งนี้ยังนึกจุดเจตเลยกำลังอภิวัตมวยเดินจะกาอภิวัตจำลองได้ในแคดกับพงศปืนทั้งนี้ยังนึกจุดเจจะมวยหลบซิงกันเทียโลเกียนในยุคปรอนเดบัตนิคมฮอนท็อปแลนด์รีเอสเตทบายจำนวนส่วนโลกันเทียบายออกคนโลกันเทียในบ้านประดาไปเวลียเรามีน้ำไหลในขนมกรรมวิธีนี่มาเช็คเนี่ยในไทยนี่บ่าคนจานบ่าให้cái chập đan xôm chủng điệp số đó là Adam lô tặng tiêu lô nha thì roman hay cái chập đam như đấy ngày xôm điệp số bằng điểm rong tiết bà ngày cái chập đam bằng chọn điệp rập vật trút rập cầm hồn thập lên rụp to tại một đó chập đam vì cho làm nào mau bà chưa đầm bông sầm rạp cầm hồn thập lên group đam lái dương còn đại chưa cầm càng nghìa chỉ nẹt nghìa tôi đại dương cái tha đầm mây ro chỉnh châm tại rạp chi phiệp chậm ngày tê bà tại đời xa tại dương mơ khơi nhầm pi ở nhà ta ọc ca nika đại dương tôi vừa chip cam từ bị say đây lô ní nhưng mơ khơi nhà ta mơ khơi nhọc cá này bà của dương của bạn rùm cái này chỉ muốn một thiên tiếp sáp xem chỉ muốn cầm càng nghe đại cọt chia cô nam chia cô đại miền Sakadan Pol là nhà ta đứt sản cả lụa bà của dương của bạn có cả cái này bằng cả nơi cầm hồn đi lại top lên group bà top lên group bốn chấp đau mà nè lúc con thì trong bà cả chấp đam đồng bốn chỉ muốn đại cụ xem nó của dương miền này Pol nè bà này Pol nè hay đại của con làm nè có miền ở trong càng không đầy có chập bị có phải làm nẹt sản xuất nẹt đài đây chưa bà sắp tới nẹt đài khang tầm đòn trong cả cái càng mùi nặng hốt ban dương ở ai chụp quát không hôn mùi nặng ai mà cho nó không ở long pot nó không xài covid nặng đài bà hay lúc ban chấp đam nước trên nào cầm hôn chấp ban bà cầm hôn thập lên rụp này đấy bây giờ chấp đam nó không trong năm pipon đọc bẩm bốn hay dân tụ ban lại sân nó không ngày tì mà phải pi khai bẩm muối năm pipon phải bà đây dân chấp đam về lúc covid à covid bà dân vậy tha cái tha bà dân mình đắng vì mình men chưaបញ្ហាnày tái những đăng tu tử ha biết chưa chưa sải ca covid còn tái những cái tha bà sân chỉ không sải ca covid nhưng ai phơi bán
មានន័យថាយើងជោគជ័យបាទចឹងពួកយើងព្យាយាមហាលក្នុងសម័យកាល Covid ហ្នឹងរយៈពេលជិត2ឆ្នាំដែលបងបានដឹងដែរយ៉ាងច្បាស់ថា Covid នេះគឺពិតជាលំបាកបាទក្រុមហ៊ុនមួយគេជួបគេហៅថាជួបវិបត្តិណាបាទជួបវិបត្តិក្នុងសម័យកាលប៉ុន្តែលោកក្រុមហ៊ុនជាច្រើនសឹងទាំងអស់ដែលរងវិបត្តិដោយសារ Covid តែលោកបែរជាហើយឆ្លងបានដោយជោគជ័យហើយបានជោគជ័យទៀតលោកប្រើយុទ្ធសាស្ត្របាទនិយាយទៅបើសិនជាយើងគិតដល់យុទ្ធសាស្ត្រនៃការលក់ហើយជាមួយនឹងរបៀបនៃការរក្សានៅអតិថិជនរបស់យើងបាទមានចេះស្ដែងទី1គឺយើងព្យាយាមថា Covid មានយើងព្យាយាមការពារផងបាទព្យាយាមរកយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលក់លើផលិតផលយើងផងបាទហើយយើងខ្លាំងបំផុតគឺការរក្សានៅគោលការណ៍នៃការបង់ប្រាក់របស់អតិថិជនដែរយើងរៀបចំនៅគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងគោលការណ៍នៃការបង់បាទឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសម័យកាល Covid បើសិនជាយើងដឹងថានរណាក៏ជួបក្នុងវិបត្តិដែរបាទតែបើសិនយើងអាចថាយើងជាក់ស្ដែងយើងបង់មួយខែ250ក្នុង1គីឡូចុះបាទសួរថាយើងអាចឲ្យគេបង់មួយខែ250រហូតអាចទៅរួចអត់អញ្ចឹងមានតែគោលការណ៍មួយគឺយើងអាចទម្លាក់បាទមកបង់នៅ100បាទឬក៏$75ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងអតិថិជនពួកគាត់ចេះចាប់ឱកាសក្នុងសម័យកាល Covid ដែរអញ្ចឹងគាត់គិតថាទម្រាំតែចប់ Covid ក៏សល់ដីម្ដុំបាទក៏សល់ដីម្ដុំអញ្ចឹង Covid ចប់គាត់អត់បានការថវិការកចំណូលដើម្បីបង់បន្ថែមទៀតទេបាទមានន័យថាចំណេញគាត់ចំណេញរួចទៅហើយគាត់ហៅទិញនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺតម្លៃល្អលក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់ល្អបាទឱកាសបាទជាឱកាសអតិថិជនមួយចំនួនគឺគាត់ចេះចាប់ឱកាសដែរគាត់និយាយថាបើនិយាយថាឱកាសនៅក្នុងវិបត្តិណាបាទនៅក្នុងសម័យកាលដែលមានវិបត្តិតែងតែមានឱកាសនៅក្នុងនឹងដែរបាទតែមានពីរទន្ទឹមគ្នាបាទពីរទន្ទឹមគ្នាបាទបើយើងឆ្លាតវិញយើងចាប់ឱកាសបានចេះចាប់ឱកាសបានបាទរឿងសំខាន់មួយដែលលោកលើកឡើងមិញគឺភាគហ៊ុនដឹកលោកឬក្រុមការងារមាន7នាក់បាទការចាប់ដើមក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានគ្នាច្រើនតែជារឿងលំបាកមួយជាក់ស្ដែងដែលច្រើនតែមានការបែកបាក់ច្រើនតែមានអីហ្នឹងឯងបើខ្មែរពីដើមថាចង់មានឲ្យជួយអង្គចង់ក្រឲ្យជួយឡាច់អីក៏គ្នាច្រើនសំខ្លោចគ្នាដោយសម័យសំឆៃតែលោក7នាក់នេះលោកផ្គុំគ្នាបានរហូតមកហើយយើងប្រើវិធីសាស្ត្រដែលអាចចងគ្នាបាននេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំសូមឲ្យគេថាខ្ញុំរុញច្រានពាក្យដែលថាគ្នាច្រើនសូមខ្លោចគ្នាដូចសូមឆៅនេះខ្ញុំសូមលក្ខណៈថាខ្ញុំធ្វើឲ្យផ្ទុយជាមួយនឹងពាក្យស្លោករបស់ចាប់បុរាណវិញណាព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមើលឃើញច្រើនដូចគ្នាដែលមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលគាត់រងការបាក់បែកគ្នាបាទស្វែងរកអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនឯងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែដោយសារតែក្រុមការងារខ្ញុំទី1ខ្ញុំប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់បាទរឹងមាំបាទរឹងមាំយើងកសាងគ្រឹះតាំងពីដើមការយើងចាប់ដើមដំបូងយកអត់ផ្លូវច្បាប់តែយើងកសាងគ្រឹះមួយជាមួយគ្នាសិនបន្ទាប់មកទៀតយើងចងក្រងប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ដើម្បីជាលក្ខណៈថាជាការពារបាទឯកសារគតិយុត្តណាមួយដើម្បីជួយបន្ថែមទៅលើវិន័យបាទរបស់ក្រុមបន្ទាប់មកទៀតយើងក្នុងកិច្ចការងារយើងមានភាពតស៊ូទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើកិច្ចការងារស្រោដៃគ្នាលោកប្រធានបាននិយាយមិញថាក្នុងសម័យកាល Covid គឺពួកយើងរួបរวมគ្នាមិនមែនអង្គុយមើលមានអ្នកធ្វើមានអ្នកអង្គុយមើលទេនៅពេលដែលយើងចុះរួមគ្នាផលប្រយោជន៍យើងបានដូចគ្នាបាទហើយស្រឡាញ់នៅលើវិស័យនឹងដូចគ្នាបាទមានន័យថាយើងមានគោលដៅរួមមួយយើងចង់សម្រេចគោលដៅរួមមួយបាទហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានគិតថាខ្ញុំជាកូនកសិករអ្វីដែលខ្ញុំបង្កើតបានជាមួយពួកគាត់នេះវាគឺជាសមិទ្ធផលទី1ដែលខ្ញុំបានបង្កើតបាទអញ្ចឹងពួកយើងមានគំនិតបែបហ្នឹងហើយទើបយើងព្យាយាមកសាងដូចផ្ដើមវាឲ្យវាដើរបាទអ្វីផ្សេងខ្ញុំគិតសំខាន់គោលដៅយើងនៅយើងត្រូវតែសម្រុកទៅរកគោលដៅរបស់យើងបាទខ្ញុំគឺបែបគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំគ្នា7នាក់នេះហ៊ានដើរនៅលើវិថីមួយនេះហើយមិនជួបបញ្ហាក្នុងទោះបីសម័យកាល Covid ក៏ដោយបាទល្អមែនទែនមានន័យថាយើងមានដំបូងយើងស្គាល់គ្នាបាទស្គាល់យើងរាប់អានគ្នាយើងយល់ចិត្តគ្នាហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការរួមគ្នាហើយយើងរៀបចំច្បាប់បទដ្ឋានអន្តរជាតិដើម្បីចងគ្នាបែងចែកផលប្រយោជន៍ឲ្យស្មើគ្នាឲ្យជោគជ័យជាមួយគ្នាយើងបានតើតើគម្រោងផ្លូវលោកបានចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅទីណាសម្រាប់គម្រោងដំបូងផងយើងខ្ញុំសូមរំលឹកពីខាងដើមបន្តិចតាមឡើយគឺយើងគ្រាន់តែជាអ្នកទទួលគម្រោងគេទេយើងទទួលគម្រោងគេអស់មួយគម្រោងពីរគម្រោងឯដែរបាទដោយសារតែយើងគិតថា
គម្រោងទី1ទី2យើងធ្វើបានជោគជ័យហើយវាជាគម្រោងរបស់គេទេប៉ុន្តែនៅក្នុងបន្ទាប់មកទៀតក៏យើងគិតថាបើសិនជាយើងធ្វើគម្រោងរបស់យើងពិតជាអាចរកចំណូលបានច្រើនហើយវាអាចនឹងទាំងអស់នោះគឺជារបស់យើងមិនមែនជារបស់អ្នកដទៃទេអញ្ចឹងហើយការចាប់ដើមដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺយើងចាប់នៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទនៅខាងភូមិសពងឃុំខ្ទុំក្រាំងស្រុកសំឡងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងឯងបាទហើយមិនឆ្ងាយប្រហែលនេះយើងគិតថាបើជិះពីក្រុងភ្នំពេញទៅយើងចំណាយពេលខ្ទង់ជា48នាទីបាទ48នាទីចេញពីក្រុងច្បារមនទៅវាចំណាយពេលតែខ្ទង់5នាទីទេអូគឺក្រុងច្បារមនបាទគៀកខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទមែនតើបាទហើយគម្រោងបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចរហូតដល់ពេលនេះយើងបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំណាហើយរហូតដល់ពេលនេះយើងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងដូចម្ដេចបាទគម្រោងយើងចាប់ផ្ដើមគម្រោងទី1នៅក្នុងចុងឆ្នាំទងខែ6ខែ7ឆ្នាំ2019បាទហើយការចាប់ផ្ដើមដំបូងផងយើងដូចប្រធានក្រុមប្រឹក្សាវិបាលរបស់ខ្ញុំគាត់បាននិយាយចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងថាប្រកាសស្រួយស្ដើងណាគឺ10000មានពេលខ្លះទៅមិនចង់លើកមកទេគេថាហេតុបានយកកលូនតាក់ជាមួយនឹងកិច្ចការងារធំអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែយើងហ៊ានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងដីលំនៅឋានបែបអភិជនរចនាដ៏ប្រណិតនិងរស់រវើកបុរីវិមានសំណាងដោតលើគុណភាពសោភ័ណភាពផ្សារភ្ជាប់ជាមួយដងព្រៃធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងផ្ដល់នូវផាសុកភាពក្នុងការរស់នៅមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងក្រសួងដែនដី 2500 ម៉ែត្រទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ 095 96 2000 078 96 2000 ចំនួន7ហັດដែលមានទីតាំងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ44បាទផ្លូវតរ៉ាល់នោះបាទនៅច្រកវត្តចម្ពោះព្រឹកហ្នឹងហើយការចាប់ដើមដំបូងដែលគឺយើងមានភាពលំបាកច្រើនដោយសារទី1ស្ថិតក្នុងសម័យកាលកូវីដទី2ថវិកាយើងក៏មិនសូវជាគ្រប់គ្រាន់តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងអាចរក្សានៅក្រុមការងារយើងដែលអាចឲ្យពួកគាត់ដើរតាមនៅអ្វីដែលយើងរត់មេបាទជារត់មេមួយពួកយើងបាទហើយអញ្ចឹងពួកយើងអាចដើរបានជោគជ័យនៅពេលនេះវាដោយសារតែទី1យុទ្ធសាស្ត្រនៃការរក្សាក្រុមការងារបាទទី2យើងចេះបង្វឹកក្រុមឲ្យខ្លាំងក្នុងការលក់ក្នុងសម័យកាលកូវីដហ្នឹងឯងបាទយើងមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដែលតាមខ្ញុំដឹងលោកអាចកម្រងផ្លូវបានបរិយាពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រលក់របៀបម៉េចយើងមានលក្ខខណ្ឌបងប្រាក់ម៉េចដែលយើងអាចរស់បាននេះបាទយុទ្ធសាស្ត្រនេះសម្រាប់ពួកខ្ញុំនោះគឺទី1យើងតបផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ social media យើងបាទហើយទី2យើងតាមរយៈ page មួយចំនួនឬក៏តាមខ្លាំងផុតគឺតាមរយៈ sale បាទ direct sale ហ្នឹងឯងបាទយើងចុះផ្ទាល់ក្នុងសម័យកាលដែលខ្ញុំធ្វើមិនសូវជាមានក្រុមហ៊ុនដទៃណាផ្សេងដែលគាត់ចុះទៅទេអញ្ចឹងពួកគាត់ភាគច្រើនគាត់ប្រើតែតាម social media តាមរយៈ Facebook បាទ YouTube ផ្សេងហ្នឹងទៅប៉ុន្តែពួកខ្ញុំគឺខ្ញុំសម្រុកក្នុងសម័យកាល COVID ទទួលរងផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដែរដែលថាមានការរើសអើងតែយើងរកទីតាំងណាដែលគេមិនរើសអើងយើងមានថាមិនខ្វះទីតាំងដែលយើងត្រូវរកទេយើងក៏មកសុញជាមួយនឹងអតិថិជនព្រោះយើងគិតថានៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងមួយឬក៏ទីក្រុងភ្នំពេញមានកន្លែងតែខ្លះដែលគេរើសអើងកន្លែងខ្លះដែលគេមិនរើសអើងបាទអញ្ចឹងពេលយើងចូលទៅបើគាត់មិនទទួលស្វាគមន៍យើងទេយើងអាចរកកន្លែងផ្សេងទៀតបានបាទហើយធ្វើចិត្តឲ្យសុបាយក្នុងការធ្វើកិច្ចការជាមួយហ្នឹងបាទហើយសម្រាប់លក្ខខណ្ឌនៃការបងប្រាក់យើងក្នុងសម័យកាលកូវីដហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមរំលោះសម្រាប់ឡូធម្មតាផងយើង5x20ហ្នឹងគឺយើងរំលោះខែ$100បាទ$100ហើយឡូកែងគឺយើងប្រើរំលោះសម្រាប់1ឡូនគឺ$250បាទប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាវាដូចជាមានការលំបាកដូចគ្នាប៉ុន្តែដាច់ខាតយើងត្រូវតែប្រឹងក្នុងតម្លៃមួយនេះដោយសារអីយើងការចាប់ដើមដំបូងយើងថាប់ការយើងខោចបាទទី1យើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ operation យើងបាទហើយពួកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ចូលធ្វើនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់រដ្ឋបាលផ្សេងជាអ្នករៀបចំធ្វើឯកសារ design ផ្សេងគឺពួកយើងសហការគ្នាធ្វើបើមិនអញ្ចឹងយើងអត់មានលុយក្នុងការយើងមានជំនាញខ្លះរួមគ្នាយកមកបញ្ចូលជាមួយគ្នាបាទគឺបែបហ្នឹងឯងរហូតដល់ពេលនេះលោកបានចាប់ផ្ដើមគម្រោង Top Land នេះបានប្រមាណហិកតាហើយប្រមាណដំណាក់កាលហើយ Top Land គ្រប់នេះបាទមកដល់ពេលនេះគឺយើងបើកបានរហូតដល់4ដំណាក់កាលហើយក្នុង4ដំណាក់កាលនេះលើផ្ទៃដីជិត50ហិកតាបាទលើជិត50ហិកតាដោយសារយើងធ្វើមួយគម្រោងទៅមួយគម្រោងធំដែរបាទដោយសារយើងមើលឃើញថាពីមួយគម្រោងទៅមួយគម្រោងយើងរៀបផែនការមុន
និយាយរួមទៅបើសិនយើងលក់បានត្រឹម 50% គឺយើងរៀបផែនការសម្រាប់គម្រោងបន្ទាប់ទៀតបាទដល់ពេលអញ្ចឹងយើងឃើញថាសន្ទុះនៃការលក់របស់ក្រុមការងារយើងខ្លាំងយើងដាច់ខាតយើងត្រូវតែរៀបចំបន្តបាទព្រោះយើងអាចយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងបានចិញ្ចឹមក្រុមការងារយើងច្រើនដែរបាទហើយក៏អាចបង្កើតចំណូលជូនដល់បងប្អូនក្រុមការងារក៏ដូចជាអតិថិជនគាត់ទទួលបាននៅផលិតផលដែលល្អដែរបាទលោកមើលឃើញថាទីផ្សារដីឡូវាបន្តរីចម្រើនរយៈពេលវែងតទៀតទេហើយយើងបានធ្វើពីបដកម្មវាដូចមិនដេចមានន័យថាយើងធ្វើឲ្យវាមានភាពសម្បូរបែបយ៉ាងដូចមិនដេចទំហំកម្រងរបស់យើងឧទាហរណ៍យើងលែងសើពុះ5គុណ20យើងពុះធំជាងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះបាទបើសិនជាតាមការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំបើនិយាយពីអាយុកាលរបស់ដីឡូខ្ញុំធ្លាប់តែឮរៀមច្បងដែលគាត់តែនិយាយថាក្នុងឆ្នាំ2022 2023ទីផ្សារដីឡូហ្នឹងគឺវាបាត់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែជំនះនាំគ្នាធ្វើហើយបន្តរហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់ឃើញថាអាចបញ្ចប់បានដល់ពេលណាទេសំខាន់គឺនៅមានសន្ទុះអតិថិជនដែលគាត់មានតម្រូវការការទិញដីឡូនៅតែមានបើយើងកំណត់ថាឆ្នាំក្រោយត្រូវចប់ឬក៏5ឆ្នាំទៀតចប់ប៉ុន្តែបើសន្ទុះនៅមានអតិថិជនមានតម្រូវការយើងត្រូវតែបន្តធ្វើនៅអាជីវកម្មមួយនឹងបន្តទៀតបាទតែសំខាន់យើងធ្វើអីដែលនៅក្នុងគម្រោងយើងធ្វើអីដើម្បីបង្កើតឲ្យមានភាពតាក់ទាញព្រោះបើយើងលក់តាដីក៏នេះដែរបាទអានេះវាជាចំណុចសំខាន់ដែលថាហេតុអីបានជាអតិថិជនគាត់ទាមទារឬក៏ក្រុមការងារគាត់តែងតែទទូចឲ្យយើងធ្វើបន្ទាប់ទៀតបាទបើសិនជាគ្មានអ្វីដែលពិសេសទេយើងមិនអាចបរិយាគម្រោងបន្ទាប់ទៀតបានទេបាទដោយសារយើងមានការអភិវឌ្ឍក្នុងគម្រោងដីឡូឬក៏គម្រោងដីលំហែណាក៏ដោយបាទដាច់ខាតយើងត្រូវតែឲ្យមានប្រព័ន្ធគេថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់បាទទី1យើងគិតមើលថាទៅលើអីគេភ្លើងទឹកបាទប្រព័ន្ធលូបាទអានេះវាជាចំណុចសំខាន់វាគេហៅថាវាគឺជាដង្ហើមរបស់អតិថិជនហើយបើសិនជាមានរបស់ហ្នឹងគាត់អាចទៅដល់ទីណាគាត់ទៅដែរអញ្ចឹងបើគាត់សម័យមើលថាបើសិនជាដីនឹងឆ្ងាយទឹកភ្លើងទៅមិនទាន់ដល់ទីសម័យមើលកន្លែងហ្នឹងបាទបើសិនជាគាត់គិតថាទៅទិញគាត់សួរថាបើមានទឹកភ្លើងនៅទឹកភ្លើងយើងមានហើយអញ្ចឹងគាត់ដាច់ខាតគាត់ត្រូវទៅមើលបាទបានគាត់ដឹងថាទៅមើលដល់បាទហើយសម្រាប់គម្រោងនៃការរៀបចំផងយើងមានរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងចាប់ដើមបំបែកចេញទៅជាឡូវីឡាខ្លះបាទពីមុនឡើយយើងពុះតែឡូ5 20ទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមានឡូ10គុណ25បាទយើងអាចមានឡូ15គុណនឹង30មួយទៀតគឺតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនដែរបាទដោយសារយើងមើលឃើញថាក្នុងសម័យកាលនេះមនុស្សយើងគាត់ជួយចិត្តមួយទៀតគឺគេផ្ទះទី2បាទអញ្ចឹងផ្ទះលំហែបាទផ្ទះលំហែអញ្ចឹងតើយើងវិវត្តតាមពួកគាត់យោងតាមការស្ទង់មតិផ្សេងពីក្រុមការងារលក់របស់យើងនឹងមកទើបធ្វើយើងសម្រេចចិត្តក្នុងការពុះនៅឡូផ្សេងទៀតដើម្បីគាត់មានជំរើសអតិថិជនគាត់ចង់បានឡូទូចគាត់យកទូចទៅធំគាត់យកធំទៅហើយយើងសេតនៅតម្លៃតាមនឹងដែរហើយអ្វីដែលធ្វើអតិថិជនកាន់តែមានភាពតាក់ទាញនិងមានគេថានាំគ្នាទៅទិញនៅគម្រោងរបស់យើងបាននោះដោយសារតែយើងមានការបែងចែកផ្លូវគឺមានប្រភេទផ្លូវចាប់ពី10ម៉ែត្រជាស្តង់ដាររបស់រដ្ឋតែម្ដងមានផ្លូវ10ម៉ែត្រ12ម៉ែត្រហើយនិង15ម៉ែត្រហើយផ្លូវ12ម៉ែត្រនិង15ម៉ែត្រសុទ្ធតែជាផ្លូវបេតុងទៀតបាទអញ្ចឹងធ្វើអតិថិជនមានភាពងាយស្រួលគាត់មិនបាច់ចាំទៅប្រឡាក់ដៃប្រឡាក់ជើងទេនៅពេលដែលយើងរៀបចំប្រព័ន្ធនឹងស្អាតទៅគឺគាត់មានភាពងាយស្រួលមែនតើហើយអ្វីដែលជាបេះដូងរបស់គម្រោងរបស់ Topland គឺយើងមានការរៀបចំជា resort resort នៅក្នុងដីនោះបាទយើងមានស្រះចិញ្ចឹមត្រីបាទយើងមានស្រះចិញ្ចឹមត្រីហើយនឹងលក្ខណៈជាសត្វសប្បនិមិត្តដែលមានភាពតាក់ទាញដល់យុវវ័យជាពិសេសយុវវ័យឥឡូវនេះគឺយើងបានអភិវឌ្ឍនៅហាងកាហ្វេថែមមួយទៀតហាងកាហ្វេ brand របស់ Topland មួយទៀតបាទដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃហើយនឹងអាហារដ្ឋានមួយចំនួនទៀតដែលបងប្អូនគាត់ទៅដល់ហ្នឹងគាត់មិនភ័យខ្លាចអត់មានអីញ៉ាំទេបាទហៅកំងណាគឺមិនបាច់ទិញទៅដល់ហ្នឹងគឺប្រើអាចតាមរយៈទូរស័ព្ទឬក៏ ID ផ្សេងគាត់អាចកំងញ៉ាំបានណាអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយហើយក៏យើងនឹងរៀបផែនការសម្រាប់គម្រោងបន្ទាប់ហ្នឹងគឺយើងរៀបចំមាន resort មួយទៀតលើផ្ទៃដីជិត2ហិកតាដែរហើយបាទមានជាអាងហែលទឹកមានអាងហែលទឹកហើយក៏មានលក្ខណៈកន្លែងលំហែសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទៅភ្នំពេញទៅហ្នឹងគាត់ចូលទៅដល់គាត់អាចទទួលយកបាននៅអាកាសធាតុនៅជុំវិញយើងណាបងបាទហ្នឹងវាជាចំណុចពិសេសដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនគាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបាទគាត់ទៅដល់គឺអាប្រភេទតែលំហែដែលបងបានឃើញជាក់ស្ដែងបាទហ្នឹងទៅដល់ហ្នឹងគឺល្អមែនតើព្រោះកាលណាយើងវាយឡើងទៅដល់ហ្នឹងគឺខ្យល់ត្រជាក់បាទអញ្ចឹងហើយទាំងអស់នេះគឺជាសមិទ្ធផលដែលយើងកកើតសម្រាប់អតិថិជនហើយធ្វើឲ្យតម្លៃដីនៅទីតាំងនោះគឺមានការកើនឡើងខ្ពស់ដែរ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកគុណធាពបាទបានចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណសម្ដេចអាដាមលោកជំទាវលោកញ៉ាលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីគោរពដែលបានតាមដានកិច្ចសម្ភាសពីគេហទំព័រ Property Area.Asia ជាប់ជាប្រចាំដែលយើងតែងនាំមកនៅប្រធានបទថ្មីអ្នកជំនាញផ្សេងនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យក៏ដូចជាវិស័យធុរកិច្ចដទៃទៀតពីកម្មវិធីកិច្ចសម្ភាសពិសេស CEO Talk នៃគេហទំព័រ Property Area បានឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលាកិច្ចសម្ភាសនេះនាំមកជូនដោយបូកូឡែនគម្រោងទី3រាជធានីសម្រាប់ធម្មជាតិក្នុងទឹកដីខេត្តកំពតចង់ទិញដីថែមផ្ទះទុកសម្រាប់លំហែកាយនាពេលចុងសប្តាហ៍សូមជ្រើសរើសគម្រោងបូកូឡែនអាចធ្វើការបង់រំលោះរយៈពេល3ឆ្នាំដែលអត់មានការប្រាក់សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ085 333 802ឬក៏016 333 802ធនាគារហត្ថារួមគ្នាសាងអនាគតដ៏ប្រសើរគម្រោងដីលំហែកាយឆ្នេរសមុទ្រកោងកាងទីតាំងសម្រាប់លំហែនិងធម្មជាតិយ៉ាងសម្បូរបែបគ្រប់រដូវកាលជាមួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់យ៉ាងដែលអតិថិជនត្រូវការទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ017 408 409 086 408 409ចង់ឲ្យបុត្រីរបស់លោកអ្នកមានសុខភាពល្អនិងបញ្ញាឆ្លៀសវៃឬទេយើងសូមណែនាំលោកអ្នកមកប្រើផលិតផលបាឡេកតាន់ជាប្រភេទទឹកដោះគោម្សៅដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់និងគ្មានជាតិសណ្តែកដំបងបង្អស់នៅកម្ពុជាProperty Area.Asia នឹងនាំផលិតផលរបស់លោកអ្នកទៅដល់គោលដៅអតិថិជនទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរស័ព្ទលេខ086 48 55 66